આવો આવો મારા એ लाडना लड़मो डेराया ओकने। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हो रहा है 4:45 और सोचा कि आप लोगों को दिखाई दूं कि कितने बजे उठते हैं। तो अभी मैं उठा हूँ 4:45 को और पहले मैंने अपना नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए डायरेक्ट रख दिया है। दिखा सकता हूँ आपको, ये देखो पानी गर्म करने के लिए रखा है डायरेक्ट हीटर से। ये मेरा रूम, मैं यहाँ पे सोता हूँ। तो गाइस अभी तैयार होने का टाइम है। अभी तो ब्रश करना भी बाकी है, बाद में तैयार होके जाएंगे कंपनी। तो बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और आज है हमारे लाइफ ऑफ कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज का डे 6। तो आपने देखा ही होगा कि हम सुबह से उठते हैं और शाम को लेट आते हैं। तो कितना ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है बस में, कितना कितना धमाल होता है। तो आपने पार्थ भाई की लव स्टोरी तो सुनी हो, नहीं सुनी तो यूट्यूब चैनल पे जाइए और आपको वहीं पे मिल जाएगी पार्थ भाई की लव स्टोरी। तो गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ रूम से और मैं अभी जाऊँगा जोगेश्वरी। वहाँ से हमें पिकअप करने बस आएगी, उसमें बैठूँगा। और आज कुछ भाई गुजराती में इंटरव्यू देने वाले हैं, तो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तो गाइज अभी मैं सोसाइटी के रास्ते पे से निकल चुका हूँ, हाईवे के लिए पहुंचने वाला हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया तो मुझे पहले शर्म आ रही थी लेकिन अभी क्या हुआ कि डेली का हो गया है तो अभी शर्म नहीं आती है, क्योंकि जिसका जो काम है वो करता रहता है। अपन उनके बारे में तो सोचे, सही बात है ना गाइस। अभी हम आ चुके हैं बस में और कल के प्रॉमिस के मुताबिक आज सनी भाई गुजराती में रेगड़ी करने वाले हैं, तो आपको हम सुनाएंगे रेगड़ी। बरोबर બધા જોઈ રહ્યા મજા નહીં આનો આલા ફેર સિક્રેટ બનાવીને હું બનાવીને મોકલી બોલી દીધી યાર કમેન્ટ કોઈ નહીં જો કોઈ નહીં જો ઓમ જોઈ રહ્યો તમે મારા દાદા ના એવા મારા દીક્ષિતભાઈ ભુવાજી દાસાતુડા પડગરામાંથી એમનો આલાબા મારા ગાવો હોય કે આવો આવો મારા એ લાડના લળમો ડેરાયા ઓકને કે આવો મારી વાતનો વલમો ડેરાયા કે આવો મારી એ દાસતુડા પરગડાનો બાહો કરનારા ગુગાયા ઓકને કે આવો મારા દીક્ષિત પુકાજીના પોષણ વાત મોડનારા ગોગાયા ઓકને પિતા નુગરના રોપા પીના એવા 3 વાગે કન્ટિન્યુ રહેશે.
तो गाइस ये था आलाप और आज पार्थ नहीं आया हमारा, तो आज लव स्टोरी पार्ट 2 नहीं बन पाएगा। जैसे ही वो आएगा हम लव स्टोरी पार्ट 2 बना देंगे। फिर से हम पहुंच चुके हैं क्या, आज आई कार्ड डिवाइडर लगा लिया है। आधा घंटा सो गया था बस में मस्त। तो मिलते हैं दोपहर के बाद। 8 hours later. तो वो गाइस अभी हम निकल चुके हैं कंपनी से। शिफ्ट खत्म होने के बाद आज थोड़ा काम काज कर लिया है, बहुत ज्यादा थक भी चुके हैं। तो अभी बस में जाएंगे, थोड़ा आराम वाराम करेंगे, बाद में सभी लोगों से मिलेंगे और सभी मौज मस्ती करवाने वाले सवाल जवाब करेंगे। तो मिलते हैं अभी बस में। શનિભાઈ બે દોણા હાલે છે અર્પિતે। શનિભાઈ કોઈ બોલવું તો હવે એનર્જી ફૂલ થઈ ગઈ છે શનિભાઈ તો પેસા ડોકે છે શાયરી વાયરી થઈ જાય। એટલે હાથ નેચો રાખીને વાત કરો ને યાર પેલા ના આલો ભાઈ એનું પતિ છે સન્યા તું ઊંઝા ડેપોમાં પેલા આલો ને શું કરતો હતો? એપ્રન ટેસ્ટ કરતો હતો। એટલે ગવર્નર ફિટ કરતો હતો, શું કરતો હતો? ના યાર વર્કશોપમાં નટ બોલ્ટમાં બધું ખબર પડે? હવે બધું ભૂલી ગયો કહેવાનું એટલે બર્ગર યાદ આવે પ્રેમમાં પડે એટલે બધું ભૂલી ગયો બધો દાદા શીશીઓ ચેક કરો। હવે શિષ્યોની યાદ આવે ચમા આવું કહેવાય શું કહેવાય? તારો ડાયલોગ કયો હતો? તારો ડાયલોગ ડાયલોગ પણ યાદ કરાય ના મગજની પત્તા ઢોકા કે ઠંડા પા આપણે બહુ સીધા જ હતા ગામમાં, સીધા છોકરામાં નામ ગણાય, હાલે ગણાય। હાલય દીક્ષિત નું નામ ગણાય। મારે તમારે સબૂત જોઈએ ને આ ભાઈને પૂછી લો। આપણા ગામમાં કેવા છોકરાનું નામ ગણાય આપણા વિશે તો થોડું સીધો લીટો લીટો એટલે આવું યાર બદનામી થઈ યાર। સીધો માણે એમ સ્વામિનારાયણ બીએપીએસ વાળા જૈન ધર્મ વાળા કરી ચોલ્લો બાકી પીવી બોટલ। મારો ભાઈ બોલ્યો દીક્ષિત ઉપર આવું ના હોય યાર। બાકી કરવાનો હકતી ચોલ્લો પીવાની મોઢા ઉપર જ બોટલ। કોક ના પાડે નહીં પીવાની તો નહીં પીવાની, કોક કાલો તો પી લેવાની, એવું એક ખરું મફત નું નહીં સીધો તમે ગાય લાભોમાં જતા હતા ના લો ગાય એમ જીતે ગાય દોરે ત્યાં જાય ગાય દોરે અમદાવાદમાં કેવો બન્યો? એમ કર મારા ભાઈ બળદ આ ભાઈ આ બળદ આ ભાઈ બળદ આ ભાઈ નું તું હાથ ઓમ કરે એટલે ભાઈ બળદ અમદાવાદમાં ભાઈ બંકો બન્યો। અમદાવાદમાં પૈયા પણકો થઈ ગયો। કેટલું ડેરિંગ આપણું? ડેરિંગ તો ખરું ત્રીજા માળે ગુટકાવજી નું અત્યારે હાલે એમ ઘરમાં નોમ ગાજે બાકી ગાજે એટલે જબર ત્રીજા માળે ચોથા માળામાં જાવ એક ફોન ના આવે તો 2 વાર ફોન કરવા પડે, ના આવે તો ત્રીજી વાર ગાર્ડન બોલાવો। તમારો ફોન ના ઉપડે તમે તમારા ભાઈ ને 3 મહિને એમને બીમાર પડવું જ પડે। 3 મહિને તો મેડિકલ 100 લાખ નો પૂરો થાય। ના યાર છેલ્લો ક્યાં 6 મહિના ક્યાં બીમાર પડ્યો? હા તો બાકી બીમાર ના પડે ના ભાઈ હું ના છે આપડે તો ડોક્ટર ને ફોડી લેવો છે કે ભાઈ બોલ કેટલા લેવાના તારે કે સતીશભાઈ જોઈ 3 મહિને હું આવીશ કે એક વાર સતીશભાઈ જોઈ જાય તો કે આ ભાઈ કાઢવાની શબ્દ એટલે મને નહીં દાઢી નો પ્રોબ્લેમ હતો, એ તો હવે અંગત પ્રોબ્લેમ હતો એનો। મને કે દાઢી કરીને હું નાવાના ઠેકાણા નહીં તો દાઢી ક્યાં વાત કરું નાવાના ઠેકાણા નહીં તો દાઢી વાત કરું ઠંડી લાગતી હતી બરાબર। હું કે તમે વર્કર માં મોટું જોઈને વર્કર લાગુ આઈ કાર્ડ બતાવ્યું ત્યાં મેળ આવ્યો ના એટલે મેં તો વિશ્વાસ આવી ગયેલો ને તારા પર કે વર્કર માં એટલે ના તો રિસાઈન મેળવાનો વર્કર માં મેળવ્યું બસ ઘડી પર અર્પિત તમારા કોઈ કેવું છે ના 1 નંબર નો બંકો
એનો નેનો ભાઈ હું મારો મોટો ભાઈ એમનો એવડો મોટો પૈ છે કે ફુફારા વગર તો રહેતો બી નથી. આ બે તો ધૂળ વગર પાવડર ના ખાય. હા આ બે તો ધૂળ ચાટા એવડો. અને હાઈટ તો એટલી તો ઉઠની ગળી બકુ કરે એટલી. આજનો વ્લોગ હોય પૂરો કરવો છે કે થોડો લાંબો કેતો? ના ના અરે તો મારે આ વ્લોગ નહીં, આ તો આખું પિક્ચર બની ગયું. એન્ડ આલવાનો ને અમને રબારી કોલોની જઈને એન્ડ આલ દેવાનો. તો હાલ ખરેખર સ્ટોપ યુજી સ્ટોપ. હા સ્ટોપ. અલે હજુ તો જસોદાનો ટ્રાફિક બહુ છે તો સ્ટોપ આલ લે. ની હાઈટ ઉપર કોઈનો લેવલ જ નથી, કોઈનું માપ જ નથી. એટલું મારું કહેવું છે. હવે એન્જિનિયરિંગ માં અમારા દીક્ષિતભાઈ રે, એમની હાઈટ પ્રમાણે કોઈનું લેવલ જ નથી. બરોબર. એન્જિનિયરિંગ માં ફર્સ્ટ. બરોબર. કેટલા ફોન માં આવી જાય? શું કેટલા ફોન કરો તો આવો ભાઈ? ફોન ની જરૂર નહીં, ફોન ની જરૂર નહીં, યાદ કરવાની જરૂર છે. બરોબર. ફોન 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 પોકતો પેલા એ આવી ગયો હોય. વાત છે. હા એટલે નેટવર્ક એટલું ઝડપી કામ કરે એનું. ભાઈ દીક્ષિત હા. તમારી બહુ તારીફ છે. વાહ દોસ્ત વાહ. આ તમારી બરોબર. જરૂર છે કંપની ને. ભાઈઓ અંગાત ભળવાઈ કદી નહીં કરવાની, એટલું યાદ રાખવું. શાબાશી હાલો ભાઈ. બસ વાહ વાહ દોસ્ત વાહ વાહ. સાથ હાલો ને, સાથ હાલો ને તો હાલી જોણો, નકર હાલવો નહીં. બરાબર બરાબર. ચીડ માટે કદી વાર ના કર, હા. કદી વાર કર. બાકી ના ફાવે ના બોલે. ઘર તમારે જરૂર અમારે નહીં. આ ડાયલોગ કાલો લે બચાવી રાખજે હો. ઘર જ તો ધોડની પડે એમ માથું તો. બાકી તમે તમારા સ્ટેટસ લેવલ પ્રમાણે ના હોય તમારો વિષય. કમન એ, એટલે એટલા ખોટા વેમાય ના રહેવું, ઘર જ તો ધોડની પડે. બરોબર. તુવેરોના ભાવ વેચો. ફુલાવર ના ભાવે પણ ખાવ તો પડે ને યાર, વેચાવ તો. નકર પછી ફુલાવર ના મળે. હવે કરો બંકો બોલ્યો એ વાત ઉપર એ કરો એક રેકડી થઈ જાય ના રેકડી ને વાઘ નક્કી થઈ થઈ જાય થઈ જાય થઈ જાય. એક મસ્ત રેકડી થઈ જાય. યાર એ હાલપ નહીં યાર. ના નાની તો નાની એવી જરા પૂરી કરો. બે લાઈનો ખાલી બસ બે લાઈન. દીક્ષિત નો ગોગો લેર હા. થોડુંક દવા દો. બે લાઈનો. ના તમે હવે હાલપ નહીં. તારીખ કરી દો, બદનામી ના કરો. નહીં ચાલે હવે તો લે. હાલપ કાલે સવારે થશે. બરોબર. ના અત્યારે થોડીક નાની એવી ફાઇનલી દાસદ ના ઘોઘાની હાલપ કાલે સવારે થશે. અર્પિત વિશે કઈ કેવું તમારે? ના અર્પિત વિશે કઈ કેવું? એ તો એમની મનની વાત હવે બહાર કાઢે ત્યારે નહીં યાર. એ નહીં મનની વાત મોઢામાં ચાલો કાઢો ઉપર. પેલા પિચકારી મારતો પછી મનની વાત તો. હા तो गाइस अभी हम उतर चुके हैं रबारी कॉलोनी स्टेशन। तो आज हमने अपने बंदों से बातें किया। आज एक दूसरी बात भी हुई है। आज हमारे बड़े भाई रविंद्र सिंह जाला जी का कॉल आया था। तो इंडियन आर्मी में है वो। उन्होंने बताया कि उनका कॉल आया तो मैंने उनसे बात किया तो वो बोल रहे थे कि हाँ भाई ऐसा है। मैं बोला बढ़िया हो भाई। और बोल रहे थे कि आज यार ऐसा हुआ, मतलब कि उनका बॉर्डर पे फाइट हुआ था। तो बॉर्डर पे फाइट हुआ था तो 4 मिलिटेंट थे उनके सामने। तो उन्होंने चारों मिलिटेंट को ढेर कर दिया है उनकी टीम ने। राजपूताना राइफल्स में है, यानी कि राष्ट्रीय राइफल्स में है। अभी राजपूताना राइफल्स उनकी परमानेंट है और वो अभी राष्ट्रीय राइफल में सेवारत है। तो उन्होंने 4 मिलिटेंट को तो ढेर कर दिया। और मजे की बात यह है कि उन्होंने मेरे को बताया कि हमने जब मिलिटेंट से बात करने की कोशिश की तो मिलिटेंट बोल ही नहीं रहे थे। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो वो बोल रहे थे कि साले मरे पड़े, यानी कि मर गए थे इसलिए बोल नहीं पा रहे थे। हाँ तो मैं बोला भाई मर गए तो कैसे बात करेंगे? वो बोले साले बोल ही नहीं रहे थे।
क्या करे, क्या सवाल पूछे उनसे। हाँ मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो गाइस ये था हमारे आज का दिन का ब्लॉग। तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो फिर कभी आपसे रविंद्र सिंह से भी मिलवाएंगे हमारे भाई से। तो आज का ब्लॉग यही पे खत्म करते हैं। जय माता दी।